आणि ವಿಶ್ವಾಸ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಸಲ ಹೇಳಿನಿ. ನೀವು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿನ ಮೇಲೆ 100% 100% ವಿಶ್ವಾಸ ಶ್ರದ್ಧಾ ಇಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಕಾರ್ಯ ಸಫಲ ಹೆಂಗಾಗ್ತದ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗ कुठल्याही कठीण प्रसंगात ಯಾವುದೇ कठीण प्रसंगದಿಂದ ಹಾದಿ ಹೆಂಗೆ ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರ ಅದರದು ಭಾಳ ಸಲ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ಕಥೆನೂ ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತ स्वामी नमगेन ಅನ್ನಿಸ್ತದ, आम्हाला काय वाटतं की हे माझ्यासाठी चांगलं आहे, ಇದು ನನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಚಲೋ ಅದ. ಅದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ते काम झालं नाही तर आपल्याला असं वाटतं, नाराज होतो आपण. देवावर म्हणतो मी एवढी भक्ती करतो ನಾ ಇಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾನು, ನೀನು ಸೇವಾ ಮಾಡ್ತಾನು, ಖರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, माझं काम का झालं नाही, असं वाटतं की नाही आपल्याला. माझं काम झालं नाही, मग मी असं सेवा करून मग काय करू, मी ನಾ ಇಷ್ಟು ಸೇವಾ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಗವಲ್ತು. पण स्वामींच्या मनात जास्त आपल्यासाठी जे चांगलं आहे, आपण जे विचार करतो त्यापेक्षा चांगलं ಜಾಸ್ತಿचं मिळावं, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಗಬೇಕಂತ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇರ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಹಾದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾದಿ ನೋಡು, पेशन्स सहनशीलता, तू वाट बघ, मी कायम तुझ्या पाठीशी आहे. स्वामींनी हेच सांगितले, भिवू नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे. म्हणजे तुम्ही धैर्य सोडू नका, धीर सोडू नका, धैर्य ಕಳ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಯಾವತ್ತೂ ಹಾದಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಚಲೋ ಇರ್ತದ ಅದೇ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರದೊಂದು ಚಲೋ ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಸ್ವರ್ಗದಾಗ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅಂತೀವಿ ಸ್ವರ್ಗ ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವ್ರು ಇರ್ತಿರ್ತಾರ. ದೇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಕಡಿದು ಇಕಡಿದು ಏನಾರೇ बातमी ಹೇಳೋದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. नारद मुनी काही बातमी सांगण्याचा संदेश देण्याचं काम करत असतात. तर ते नारद मुनी काय करतात, देव सांगतात त्यांना पृथ्वीवर जा, पृथ्वी ಮೇಲೆ ಹೋಗು आणि सांग की सगळ्यांना सफरचंद म्हणजे ॲपल, ಸೇಬು ಹಣ್ಣ ಕೊಡೋರಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ದೇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ. देवांकडून सफरचंद सगळ्यांना देण्यात येणार आहे. त्यामुळे पृथ्वीवर नारद मुनी येतात, पृथ्वी ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರ सगळेजण या आणि सफरचंद घ्या. तर सगळ्यांना ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದ. ದೇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಸಾದ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವ್ರು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪ್ರಸಾದ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಸಾಲ್ಕ್, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಊರಾಗ, ಲಕ್ಷಾನ್ಗಟ್ಲೆ ಮಂದಿ ಇರ್ತಾರ, ಲೈನ್ಯಾಗ निंतिर्तार, लाईनीत उभे राहतात, सगळे वाट बघतात. त्याच्यानंतर देवांचा राजा येतो आणि सफरचंद ಸೇಬು ಹಣ್ಣ तಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ इंद्र सगळ्यांना घेऊन येतात. सगळे सेवक असतात, सगळे येऊन थांबतात आणि लाईनी सगळे थांबलेले असतात. ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತಿರ್ತಾರ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರ. ದೇವ್ರ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದಿದ್ದ प्रसाद ಅನ್ನೋಣ ಎಷ್ಟು संतोष, अमृत सिक्का. तुम्हाला देवाकडून एखादा प्रसाद मिळाला तर तुम्हाला किती आनंद होतो, म्हणजे अमृत मिळाल्यासारखंच होतं तुम्हाला. म्हणून ते काय करतात, प्रसाद एक एक जण सफरचंद घेऊन
पुढे जात असतात एक एक जण. शेवटी लांबवर एक छोटीशी मुलगी उभी असते, आमच्या श्रावणी सारखी छोटी मुलगी उभी असते. ती वाट बघत असते आकी हादी ನೋಡ್ತಿರ್ತಾ ನನಗ್ ಪ್ರಸಾದ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತಿರ್ತದ. देवर ಎದುರಿಗೆ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ इंद्र, देवांचा राजा इंद्र बसलेला असतो, दर्शन होत असते, पण देवाकडून प्रसाद म्हणून ती वाट बघत असती. एक 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 ನಂಬರ್ येतो पुढं, ಒಬ್ಬೊಬ್ರೆ ಪ್ರಸಾದ ತಗೋತಾರ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರ. ಆ ಹುಡುಗಿದು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿದು ನಂಬರ್ ಬರ್ತದ, ಆಕಿ ಬರ್ತಾ ಆಕಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತಾರ. ಆಕಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದ, ಕೈಯಾಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾ. ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ, ಇಷ್ಟು ಖುಷಿ ದೇವ್ರು ನನಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ರ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದ. ಕೂಡಲೇ ಅದು ಖುಷಿ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದ, ಅದು ಸೇಬು ಹಣ್ಣ ತೆಳಗ್ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತದ. ತೆಳಗ್ ಬಿತ್ತು ಅದೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ರಾಡಿ ಒಳಗೆ ಬೀಳ್ತದ. ಆಕಿ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ತದ. ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟದ ಪ್ರಸಾದ ನನ್ನ ಕೈಯಾಗ ಬಂತು, ಖರೆ ನನಗದು ತಿನ್ನುವಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದು राड्यात बिತ್ತದು. चिखलात पडलं ते सफरचंद, मी आता कसं खाऊ, तिला वाईट वाटतं. सಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ತದ, ನಾ ಹೆಂಗೆ ತಿನ್ಬೇಕಿದು. ती म्हणते आता मी पुन्हा लाईनीत उभं राहणार, ನಾ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಲೈನ್ಯಾಗ ನಿಂದಿರ್ತನೋ. तर बघती ಆಕಿ ನೋಡ್ತಾ ದೂರ ಭಯಂಕರ ದೂರ ತನ ಇರ್ತದ ಲೈನ್. ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನಾ ನಡವನ್ಕ ಯಾರು ಹೋದ್ರೆ ಬೈತಾರ. ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಡವೆ ಹೋಗ್ತೀವಿಲ್ಲೋ, कोणाला न सांगता मध्येच गुपचूप जातो आणि देवदर्शन घेतो, पण त्याचं फळ नाही मिळत आपल्याला. ಅದರ ಫಲ ನಮಗ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನವ್ರು ಮುಂದಿನವ್ರು ಬೈತಿರ್ತಾರ, ನಡವೆ ಬದಲು ನೋಡಂತ ಬೈತಾರಿಲ್ಲ. ಅದು ಫಲ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ನಾವು प्रामाणिकದಿಂದ दर्शन तगोಬೇಕು. आपण प्रामाणिकपणे जर दर्शन घेतलं देवाचं, तरच तो आपल्याला पावणार किंवा आपल्यावर आशीर्वाद देणार आपल्याला. त्याप्रमाणे ती मुलगी काय करते, आकी ಹುಡುಗಿ ಅಂತಾಳ, खरे ना देवरकडे प्रसाद तगोंडे ಹೋಗಾಕಿ, मी देवाकडनं प्रसाद घेऊनच जाणार, किती उशीर झाला तरी. ಅದಕ್ಕಾಕಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ लास्टಗೆ शेवटी उभी राहते ती छोटीशी मुलगी. आणि मग पुन्हा तेवढ्यात काय होतं, सफरचंद संपतात, ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತಾವ. ಆಕಿಗೆ ಅಳು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಆಗ್ತದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಆಕಿಗೆ. ಖರೆ ಆದ್ರೂ ಇಂದ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ, ಯಾರು त्रास ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, कोणी त्रास करून घेऊ नका, वाईट वाटून घेऊ नका, ಕೆಟ್ಟ ಅನ್ಸೋಬೇಡ್ರಿ. ಮತ್ತ ಫ್ರೆಶ್ ಹೊಸವು ಸಫರ್ಚಂದ, ಹೊಸವು ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ, ಮತ್ತ ಹೊಸ ಬರ್ತಾವ, ಮತ್ತ अगदी फ्रेश ताजा ताजा गिडದಿಂದ ಹೆಂಗ್ ತೆಗ್ದಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಹಣ್ಣು, अगदी झाडातनं काढल्यासारखी फळं ताजी येऊन येतात. आणि मग पुन्हा द्यायला चालू होते सफरचंद. ಅದು ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾತ್ ಆಗ್ತದ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಚಾಲು ಆಗ್ತದ. ಆಕಿ ಹುಡುಗಿ ಏನ್ ನಿಂತಿರ್ತಾಳೆ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಿಂತಿರ್ತಾಳ, ನಂತನ ಬರ್ತದಿಲ್ಲೋ ಅಂತ. कडी आकी नंबर बरतात. शेवटी तिचा नंबर येतो आणि ते सफरचंद तिच्या हातात येत. ती बघती आणि तिला खूप आनंद होतो. आकी ನೋಡ್ತಾಳ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಸಾದ ಸಿಕ್ತು, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಇಂದ್ರ, ದೇವಾंचा राजा इंद्र तिला बोलवतात. ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಕರೀತಾರ, ನೀ ಕೆಟ್ಟ ಅನ್ಸೋಬೇಡ, तू वाईट वाटून घेऊ नकोस, त्रास करून घेऊ नकोस. अगोदर जे तुला सफरचंद दिलं होतं, ಮೊದಲು ಏನ್ ನಿನಗೆ ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಲ, ಅದು ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು, ಕೊಳ್ತಿತ್ತದು, आतमध्ये खराब झालं होतं. म्हणून मी मुद्दाम तुझ्या हातातनं ते पाडलं ना, मुद्दाम ನೀನ್ ಕೈಯಾಗಿಂದ ಅದು ತೆಳಗ್ ಬೀಳ್ಸಿದ. पण मला ಬಗಾयचं होतं की तू पुन्हा तसंच जातीस. ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ನೋಡುದಿತ್ತು, ಏನ್ ಇನ್ನು ನನಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೇನೋ ಆಕಿ ಹುಡುಗಿ, ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ ಇರ್ತಾಳ. ಖರೆ ಆಕಿ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಲು. ಆಮೇಲೆ ನಡವೇನಾತು, ಸೇಬು ಹಣ್ಣು मुगदाव म्हणजे मध्येच अर्ध्या लोकांना मिळाले ना, अर्ध्या लोकांना संपले होते सफरचंद. ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಮುಗ್ದಿದ್ದು, ಖರೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾವಂತ ಕೆಲವೊಬ್ರು ನಿಂತ್ರು, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೋದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಆಕಿ ಹುಡುಗಿ ಏನಿತ್ತು, ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ನಿಂತ್ಲಕ್ಕಿ. म्हणून मी बघितलं की तू जातीस का थांबतेस, मी होगतेय निंदरतेय. त्यामुळे पुन्हा नवीन
फ्रेश, अगदी ताजी सफरचंद, अगदी फ्रेश सेबुहण्ण बंधू. आणि हा प्रसाद तो किडलेला होता, खराब झालेला होता प्रसाद, पण हे खूप छान आहे, हे तुझ्यासाठी छान फळ आहे. ನಿನ್ ಸಂಬಂಧ अगदी फ्रेश ಚಲೋ ताजा ಇದು सेबुहण्ण ನೀನು ತಂದಿದ್ದು. त्यामुळे ती मुलगी खूप खुश होती. पहिलं तर ते खराब देवानी केलेलं असते, म्हणून देवानी ते पाडलेलं असते. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರದು ಕೆಡವಿರ್ತಾನೆ ತೆಳಗೆ, ಆಕಿಗೆ ಸಿಗಬಾರ್ದಂತ. ಇದು ಫ್ರೆಶ್ ಸಿಕ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ನಮಗದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿರ್ತದ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ ಬರಲಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅದ್ರಾಗ ಯಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ नाराज ಆಗ್ತೀವಿ. आपण नाराज होतो, माझं काम झालं नाही, माझ्या कष्टाला ನನ್ನ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಫಲ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದ. ಖರೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹಂಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಚಲೋ ಅದ, ನಿಮ್ದು ಎದ್ರಾಗ ಚಲೋ ಆಗ್ತದ, म्हणजे तुमचं कशात भलं आहे आणि तुमचं कशात चांगलं होईल हे स्वामी बघत असतात. म्हणून धीर धरायला पाहिजे, संयम राखायला पाहिजे, संयम इटगोಬೇಕು आणि सहनशीलता. तुम्हाला कसं, जर त्या मुलीनी गेलीच असती तर तिला प्रसाद मिळाला नसता, तो एक प्रसाद हातातनं गेला, पण चांगला प्रसाद तिला चांगलाच मिळालं. त्यामुळे तुम्ही वाट बघायला पाहिजे, स्वामी तुम्हाला काय देतात त्याची तुम्ही वाट बघायला पाहिजे, म्हणजे तुम्हाला चांगलंच देणार. तुमच्या हातात जे आलं नाही ते तुमचं नाही, म्हणजे स्वामींच्या मनात नाही येते, तुम्हाला ह्याच्यापेक्षा चांगलं द्यावं असं स्वामींच्या मनात असते. म्हणून तुम्ही संयम राखायला पाहिजे आणि सहनशीलता पाहिजे. इथंच थांबूया. श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय. मग हो सला ಹೇಳಿದ್ ना, मग रूम सिगलिಲ್ಲ, आम्हाला रूम मिळाले नाहीत प्रवासामध्ये. पण एके ठिकाणी एकच रूम होती आणि 4 कॉट, आम्ही 13 जण, ನಾವು 13 ಮಂದಿ ಒಂದೇ ರೂಮ 4 ಕಾಟ್ ಇದ್ದು. ಅವರು ವಾಸೋರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದೇನು ಬೇಡ ಬೇಡ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಂತ ಬಂದರು. पण ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಿಗ್ತಾವಂತ ಹಿಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು, खरे ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. नंतर आम्हाला असं वाटायला लागलं की ते एक रूम मध्ये आम्ही ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ झालो असतो, ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಅದೇ ರೂಮ್ನಾಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಾಲು ಮಾಡಿದೆವು, ಅದು हिडीबार्देन ನೀವು, अद्याक नमग केळिले, आम्हाला का नाही फोन केला, एक रूम आम्ही काहीतरी ऍडजस्ट केलं असतं. आता कुठं रस्त्यावर झोपायचं काय, कुठं देवळात. शेवटी आम्ही काय ठरवलं, ಕಡಿಕ್ ನಾವೇನು ठरशिವಿ, ಒಂದು ಗುಡಿ ಒಳಗೆ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು, ಗಂಡಸರೆಲ್ಲ ಗುಡಿಯಾಗ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗಾಡ್ಯಾಗ ಕುಡೋದು. म्हणजे बायका सगळ्या मी लेडीज गाडीत बसायचं, म्हणजे बसल्या बसल्या झोपायचं, आणि पुरुषांनी असं देऊळ होतं एक मंदिर, त्याचं असं पटांगण होतं, तिथं झोपायचं, ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹಿಂಗೆ ठराशिवी. पण स्वामींचं कसं, आम्ही हा विचार करून त्यांना बोललो, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಲಿಕತ್ತೀವಿ, ಅದು ರೂಮ್ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು, ಹಂಗ್ಯಾಕೆ ಮಾಡಿರಿ, ನಮಗೆ ಕೇಳಬಾರ್ದೇನು, आम्हाला विचारू नाही का तुम्ही. त्याच्या अर्धा तास वाद झाला. त्याच्यानंतर ते काय हॉटेलमध्ये काहीतरी ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ झाला आणि आम्हाला थोड्या अंतरावर, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಸಿಕ್ಕು. ಪಿ ಜಿನೇ ಇತ್ತದು, ಖರೆ ಹೊಸದಿತ್ತು, ಅಗದಿ ನಾವೇ ಫಸ್ಟ್ ಹೋದಂಗೆ, ಹೊಸ ಬಾತ್ರೂಮ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾಳ ಇತ್ತು. ಕಾಟಿಂಗ್ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಪಿ ಜಿದು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಖರೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಸದು, ಇಷ್ಟು ಚಲೋ ಸಿಕ್ತು. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದಿವಲ್ಲ, ಖರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಚಲೋ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ದು हादी ನೋಡ್ಸಿದ್ರು ನಮಗೆ. आದ್ರೆ नमग पेशन्स ಬೇಕಲ್ಲ, आम्हाला वाट बघायची तेवढं वेळ पाहिजे, किंवा आमची सहनशक्ती संपली होती. सगळीकडे 2-2 तास फिरून 2-2 तास ಅಡ್ಡಾಡಿ ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವಂತ ಹಿಂಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾದಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಏನಾರೇ ಚಲೋನೇ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय. श्री स्वामी समर्थ. जय जय श्री स्वामी समर्थ. जय जय श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय. श्री अण्णा महाराज की जय. श्री दादा महाराज की जय.
ತಗೋದ ತಗೋದ ಪ್ಲೇಟ್ ಅದು ಹೋಗಿಲ್ಲ भक्तवत्सला श्री गुरु भक्तवत्सला श्री गुरु मानसा मनरमणा आता सुखे निद्रा करा स्वामी समर्था सुमनांचे शेजे सुमनांचे शेजे होनी निजावे आता